السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم اسلامیات کے باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 4 شعیب ابی طالب کی مشق حل کریں گے، جس میں ہم درست جواب کا انتخاب کریں گے، خالی جگہ پر کریں گے، مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، شعب سے مراد ہے گھاٹی، چوٹی، میدان، صحرا۔ اس کا درست جواب ہے الف، گھاٹی۔ شعب ابی طالب ملکیت تھی بنو ہاشم کی، بنو عدی کی، بنو مخزوم کی، بنو امیہ کی۔ تو درست جواب ہے بنو ہاشم کی۔ قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے وادی محصب میں، وادی طائف میں، وادی نمرہ میں، وادی حنین میں۔ درست جواب ہے وادی محصب میں۔ آگے ہے، یہ محاصرہ جاری رہا 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ درست جواب ہے 3 سال تک۔ آگے ہے، قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا، دیمک نے، چیونٹی نے، چھپکلی نے، کیروں نے۔ درست جواب ہے دیمک نے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ڈیش کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو، کن کو؟ بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر ڈیش کے اندر لٹکا دی گئی۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو ڈیش کھانا پڑے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانا پڑے، ٹھیک ہے، درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدا ڈیش نے کی۔ محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدا ہشام بن، یہاں آئے گا ہشام بن عمر، ہشام بن عمر نے کی تھی۔ سب لوگ وادی ڈیش میں اکٹھے ہوئے، سب لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ ہم نے پر کی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیں۔ جو سوال دیے گئے ہیں ان کے ہم نے چھوٹے چھوٹے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ سوال نمبر 1 ہے، بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، شعب ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ شعب ابی طالب کا واقعہ، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم کچھ پڑھیں گے تھوڑا سا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ شعب ابی طالب والا واقعہ پیش آیا، تو اس کا جواب ہم یہاں پہ لکھیں گے، شعب ابی طالب کا واقعہ 7ویں، ٹھیک ہے، 6 سال گزر چکے تھے تو 7ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قریش نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی کوئی سی 2 باتیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ قریش نے آپس میں جو معاہدہ کیا تھا ہم نے اس میں سے کوئی سی 2 باتیں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہ کر دیں گے اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ سوال نمبر 2 کا جواب۔
हो गया। ये है हमारा सवाल नंबर 2। आगे है सवाल नंबर 3 था। ये 2 हमने उधर ही लिख लिया था। ये है सवाल नंबर 3। इस सवाल को हम नंबरिंग भी दे देंगे ताकि हमें पता चल सके। नंबर 1, ठीक है, खरीदो फरोख्त ना करना। नंबर 2, और ना ही उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुकात रखने। तीनों हम याद करेंगे, अगर एक भूल गए तो 2 हमारे पास होंगे, वो हम लिख सकेंगे। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 4। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरे में किस तरह से अमल का मुजाहिरा किया? ठीक है, तो इसका आंसर है, हम यहीं से लिखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरे में बेहतरीन तरह से अमल का मुजाहिरा किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदम रहे और सब्र का मुजाहिरा किया। ठीक है, किस किस का मुजाहिरा किया? सब्र का। लिहाजा हमें किसी भी सूरत में सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आगे है सवाल नंबर 4। तफसीली जवाब लिखे। 2 सवाल है, इनके हमने तफसील से जवाबात बताने हैं, लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है शोब अबी तालिब का पस मंजर बयान करें। ठीक है, इसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना है। इसका जवाब शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, सवाल नंबर 1 लो। अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ इस्लाम की दावत के काम को आगे बढ़ा रहे थे। इस सूरत हाल ने कुफार को मजीद परेशान कर दिया और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। ये लोग वादी मुहस्सब में इकट्ठे हुए और बनु हाशिम के खिलाफ एक इंतहाई जालिमाना मुआहिदा किया। किन्होंने? कुरैश मक्का ने। उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तिफाक किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को हमारे हवाले ना कर देंगे, उस वक्त तक ना उनके कबीले में शादी ब्याह करेंगे और ना उनके साथ खरीदो फरोख्त करेंगे और ना ही उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखेंगे। इस कौलो करार पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर खाना काबा के अंदर लटका दी गई ताकि इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले। इस मुआहिदे के नतीजे में जब हज़रत अबू तालिब के लोगों को इस मुआहिदे के बारे में पता चला, इस मुआहिदे के नतीजे में हज़रत अबू तालिब ने अपने सारे ख़ानदान को शोब अबी तालिब में जमा कर लिया। बनु मुत्तलिब ने भी बनु हाशिम का साथ दिया। जिस तरह मुशरिकीन ने इत्तिहाद का मुजाहिरा किया, उससे बढ़कर इन दोनों ख़ानदानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बाहम अहदो पैमान किया। सबने अपने सरदार हज़रत अबू तालिब की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। हज़रत सिर्फ अबू लहब पूरे ख़ानदान में एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान से अलग होकर मुशरिकीन का साथ दिया। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 2। शोब अबी तालिब में बनु हाशिम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ठीक है, इसका भी आंसर हमने तफसील से बताना है। इस दौरान, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से है। इस दौरान बनु हाशिम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन उन तक किसी चीज़ को नहीं पहुँचने देते थे। उन्होंने जगह बजगह पहरा लगा दिया था ताकि कोई शख्स बनी हाशिम को खाने पीने की चीज़ें फरोख्त ना कर सके। हालात इस कदर सख्त हो गए कि बाज़ औक़ात इन लोगों को दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते, मगर बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ने इन सख्त हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और कुफ़ार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये मुहासरा 3 साल तक जारी रहा। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को बताया कि कुरैश ने जो मुआहिदा खाना काबा में लटकाया है, उसे दीमक ने चाट लिया है और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी बचा है। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बताने के लिए हरम में तशरीफ़ ले गए। ठीक है, उधर कुरैश के कुछ इंसाफ पसंदी लोग भी फैसला कर चुके थे इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसने काम की इब्तिदा हिशाम बिन अमर ने की थी और कुछ मजीद लोगों ने उनका साथ दिया। ठीक है, यहाँ तक इसका हम यहाँ तक भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसका आंसर हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम यहीं तक कर लेंगे, तफसीली
سوال نمبر 2 کا آنسر یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے اس کی مشق حل کی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.